हाय फ्रेंड्स मोर अस्मि आपण मानकुर अस्मि टीवी रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स 9th MCM जोड़ा कि मार्च मसरे हेबो सेतिपय आपनकर गाइडलाइन आसी। तो एथर जो आपनकर मार्च मसरे हेबो तो तार कौन कौन रही गाइडलाइन डिटेल्स ए वीडियो रे आलोचना करबा। तेणु आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी पसंद आसिले वीडियोटी हृदय लाइक कर दियंतु। ता सहित आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को व्हाट्सएप एवं फेसबुक माध्यम रे शेयर करिया पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। ता सहित एवं सुधा जदि चैनल टी सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और ता पाखरे आसुवा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल मध्यम पाइपर। डेरी नक चलतु 9th MCM जो गाइडलाइन टी आसी देखी ना। डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर तरफ 12/3/2026 लेटर नंबर 1756 रही। असिस्टेंट डायरेक्टर टी एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर लेटर आसी समस्त डायट कर प्रिंसिपाल मानकु सब्जेक्ट रही शेयरिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ 9th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द 9th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग जोड़ा कि मार्च 2026 रे कंडक्ट हम। यही कंटेक्स्ट रे एससीईआरटी एंड ओसेपा माने कंटेंट डिजाइन करछंती जोड़ा कि डिस्कस करिवे विथ ऑल प्रिंसिपल एंड डायट फैकल्टी ऑन 11/3/2026 इन वर्चुअल मोड। ता सहित सेम कंटेंट डिस्कस करा 9th क्लस्टर लेवल मीटिंग रे फीडबैक फॉर्म जो टीचर रही शेयर करा ऑन 7th मार्च 2026 व्हिच विल बी फिल्ड अप ड्यूरिंग द क्लस्टर लेवल मीटिंग। अर्थात 17 मार्च 2026 रे जो फीडबैक फॉर्म टीचर को दिज्व जोड़ा कि क्लस्टर लेवल मीटिंग रे ताकू शेयर करेंगे। तेणु सीआरसीसी ताकू कलेक्ट करेंगे हार्ड कॉपी ऑफ फीडबैक फॉर्म फ्रॉम द टीचर्स एंड ताकू सबमिट करेंगे ब्लॉक इंचार्ज टीचर एजुकेटर बाय लास्ट वीक ऑफ मार्च 2026। एनालिसिस ऑफ द फीडबैक फॉर्म जोड़ा कि बोथ ए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल रे ताकू एनालिसिस करा द डाटा इन अपकमिंग क्लस्टर लेवल मीटिंग अर्थात 2026-27 को नहीं। तेणु रिक्वेस्ट कराई ओरिएंटेशन प्रोग्राम सीआरसीसी को प्रथमे देवे फिजिकल मोड रे डायट रे बिफोर द क्लस्टर लेवल मीटिंग। तेणु एथर जो फीडबैक फॉर्म टी रही आपनकर गुरुत्वपूर्ण रही। तो फीडबैक फॉर्म आपको हार्ड कॉपी मिलिबो ताकू आपनकर फिलअप करी सीआरसीसी को देवे। सीआरसीसी ब्लॉक लेवल जो टीचर एजुकेटर रही सबमिट करेंगे। तो मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक मार्च 2026 रे कार्यसूची सेम जमी आपंकर 10टा ରୁ 10ଟା10 स्वागत एवं कार्यसूची सूचना प्रदान 10टा10 ରୁ 11टा विगत 8टी मासिक बैठक विषय वस्तुर आलोचना 11टा ରୁ 11टा30 शिक्षण सोपान रेजिस्टर 11टा30 ରୁ 12टा10 समाप्ति सूचक मान निर्धारण फलाफल विश्लेषण और परवर्ती पदक्षेप से भली श्रेणी पर्यवेक्षण साध्यनी सीओटी चलो शिक्षण प्रस्तुति कार्यक्रम तापर मध्याह्न भोजन विरति विद्यालय परिदर्शन आलोचना एवं प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ एवं ग्रीष्मकालीन शिक्षण कार्यक्रम मु आउ कौन शिखा चाहूँगी जोड़ा कि फीडबैक फॉर्म फिलअप 3टा ରୁ 3टा45 कर संक्षेपण हेबो। तो ये विगत 8टी मासिक बैठक विषय वस्तुर आलोचना 50 मिनिट हेबो। दलगत कार्य हेबो दल गठन 4टी दल करा जिवो। प्रत्येक दल विगत मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक गुड़िकर आलोचना करा जायतिबा विषय वस्तु को नहीं ड्राइंग सीट रे पोस्टर तैयारी करी कांथरे लगाइबे। प्रत्येक दल अन्य दलर पोस्टर देखिबे और मतामत देबे। छाड़ी जायतिबा विषय वस्तु को पोस्टर रे अंतर्भुक्त करिवे। साधन कर्मी आलोचित विषय वस्तु आधार संक्षेपण करिवे। विगत 8टी मासिक बैठक रे आलोचित विषय वस्तु होची शिशु बाटिका शिक्षक सहायक पुस्तिका और कार्य पुस्तिका जुलाई ରୁ फेब्रुआरी मासर शैक्षिक कैलेंडर बहु श्रेणी परिस्थिति रे श्रेणी परिचालना पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति और उपस्थापना। चतुर्थ पंचम श्रेणी आधारित गणित शिक्षण कार्य विद्यालय विकास योजना सुरक्षा और निरापत्ता योजना सामग्रिक प्रगति पत्र। पंचम अष्टम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा प्रतिकारात्मक शिक्षण मौलिक स्तर शिक्षण सर्वेक्षण विद्यालय परिदर्शन और आलोचना श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी शिक्षण सोपान रेजिस्टर जादुपेढ़ी सामग्री व्यवहार जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना निपुण सप्ताह निपुण विद्यालय एसओपी टीचर एंड स्टूडेंट अटेंडेंस पढ़ा गढ़ा ओडिशा बर्णाली कार्यक्रम तापर संक्षेपण हेबो। व्यक्तिगत कार्य कौन ना आपण मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक गुड़िकरू केउं सबु नुआ कथा शिखिले शिखिथिबा विषय मध्यरु केउं गुड़िकू आपण कार्यकारी करिसेंती और किपरि करिसेंती नुआ कथा शिखिली कार्यकारी करिछि ताकू आपनकर टेबल फॉर्मेट रे करी निज खातारे लिखिबे। तापर रही शिक्षण सोपान रेजिस्टर जोड़ा कि लिंक टू G1 G2 एंड
3 ରେଜିଷ୍ଟର ତାର ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିବା ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କିପରି କଲେ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ଗଣିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ, କେତେଜଣ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଆଙ୍ଗେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ 40 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି ଫଳାଫଳକୁ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖାତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବଧାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନବାରୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଉତ୍ତର ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ, କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ଉତ୍ତର ଦେଇନି, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଅଛି, ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଦେଖାସାରିଥିବା 5ଟି ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଆଣି ନିମ୍ନ ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କହିବେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଣୀରେ କେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ, ସାରଣୀକୁ କିପରି ପୂରଣ କରାଯିବ, ସାରଣୀର ତଥ୍ୟକୁ କିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ଏହି ସାରଣୀର ତଥ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ FLN ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଡାଏଟ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ 112ଟି FLN ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ବୈଠକରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ଅକ୍ଷର ଓ ମାତ୍ରା ଶିଖିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଶିଖିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାଫରୁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପିଲା ଯେପରି ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଶିଖିବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ କାହିଁକି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଶିକ୍ଷଣର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶୈଳୀ ଓ ବେଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଓ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାରେ ଥିବା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାଫରୁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣାକୁ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କାହିଁକି କରିବା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାରେ ଥିବା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇବାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବେ ଓ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବେ। ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେପରିକି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଓ କାହିଁକି। ଶିକ୍ଷକ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଗଡ଼ି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, କାଠି, ଜିକେ କିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କିପରି କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଠିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏତଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଧାରାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅନୁଭୂତି ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ବୁଝାଇବା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରିତ ପାଠର ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 4ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ବୋଧଗମ୍ୟତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଓ ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, କାହିଁକି ଓ କିପରି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା, ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା। କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ପଥ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦଟି ବିକାଶର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦଟି ବିକାଶର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ ହେବ? ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ ହେବ? ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୂର୍ବବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ଏବଂ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖରା ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅସେପା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7 ମଇ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବୀଣା ଦିଦି ନାମକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ସିଆର୍ସିସି ମାନଙ୍କୁ। ତ ସିଆର୍ସିସି ମାନେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେଟର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।